بلیوز ونز سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق مورائٹس اکاریا میں پیدا ہوا تھا۔ اکاریا یونان کا چھوٹا سا جزیرہ ہے اور ترکی سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ فیری کے ذریعے چند منٹوں میں ترکی سے اکاریا پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جزیرہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور کیوں ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ مورائٹس جوانی میں امریکہ آ گیا، کام کیا اور خوب پیسے کمائے، لیکن پھر اسے 66 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور یہ 2 سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا یہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ زندہ رہ سکتا ہے، اور وہ بھی کیموتھراپی کے ذریعے۔ مورائٹس کو جب موت نظر آئی تو اس نے فیصلہ کیا، میں امریکہ کی بجائے اپنے گاؤں اکاریا میں مروں گا۔ اس نے اپنی زمین جائیداد بیچی اور 1976 میں اپنے آبائی گاؤں آ گیا۔ اکاریا پہنچ کر عجیب معجزہ ہوا، اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ پہلے اس کی ادویات چھوٹ گئیں اور پھر اس نے اپنے پاؤں پر چلنا شروع کر دیا، اور 1 سال بعد وہ نہ صرف پہاڑ پر چڑھ جاتا بلکہ اس نے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی، اور وہ انگوروں کی شراب بھی بنانے اور پینے لگا۔ مورائٹس اکاریا پہنچ کر 102 سال زندہ رہا۔ 2013 میں اس کا انتقال ہوا، اور اس نے 1977 کے بعد کوئی دعا کھائی اور نہ ہی وہ بیمار ہوا۔ اس دوران کینسر اس کے وجود سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ مورائٹس کے بارے میں امریکہ میں مضامین شائع ہوئے تو ڈین بوٹنر اکاریا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بوٹنر سائیکلسٹ، مہم جو رائٹر اور سیاح ہے۔ اس نے 3 گینز بک ورلڈ ریکارڈ بھی بنائے تھے۔ یہ مورائٹس کی طویل عمر کا راز جاننے کے لیے اکاریا پہنچا، اور وہ یہ جان کر حیران رہ گیا۔ اکاریا میں زیادہ تر لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں، اور یہ اس عمر میں بھی چلتے پھرتے اور دوڑتے بھاگتے ہیں، اور انہیں کوئی مرض لاحق ہے اور نہ یہ کسی قسم کی دوا کھاتے ہیں۔ یہ حیران کن انکشاف تھا۔ بوٹنر نے اس کے بعد تحقیق شروع کر دی۔ پتہ چلا اکاریا دنیا میں ایسی واحد جگہ نہیں، کرۂ ارض پر 5 ایسے علاقے ہیں جن پر لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ادویات اور امراض کے بغیر صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ بوٹنر آگے بڑھا اور معلوم ہوا جاپان کے جزیرے اوکیناوا، امریکہ کے ٹاؤن لوما لینڈ، کوسٹا ریکا کے ٹاؤن نیکویا، اٹلی کے سارڈینا ریجن اور یونان کے جزیرے اکاریا میں لوگ 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں اور مرنے تک کوئی دوا نہیں کھاتے۔ بوٹنر نے ان 5 علاقوں کو بلیو زونز کا نام دیا اور 20 سال تحقیق کے بعد اسی ٹائٹل سے تعلقہ خیز کتاب لکھی۔ بلیو زونز نے میڈیکل سائنس کے تمام تصورات جڑوں سے ہلا کر رکھ دیے۔ طبی ماہرین نے شروع میں اس تھیوری کو مسترد کر دیا تھا، لیکن جب بوٹنر نے امریکہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں چھوٹا سا بلیو زون بنایا اور وہاں موجود بوڑھوں کی زندگی اور صحت بدلنے لگی، تو ڈاکٹروں نے اسے سیریس لینا شروع کر دیا۔ ماہرین نے اس کے بعد بلیو زونز کے ہزاروں باسیوں کی زندگی پر ریسرچ کی، صحت مند زندگی کے 9 اصول واضح کیے، اور یہ ڈکلیئر کیا کہ لوگ اگر بڑھاپے میں مسلسل حرکت کرتے رہیں، یہ اگر لیٹے یا سونے کی بجائے سارا دن آلات اور مشینوں کے بغیر کام کریں، اگر ان کی زندگی کا کوئی منصوبہ مقصد ہو، یہ اگر اپنا سٹریس ختم کر لیں، یہ اگر بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، بھوک میں 80% کھانا کھائیں اور 20% پیٹ خالی ہو، یہ اگر گوشت کم کر دیں اور سبزیاں اور فروٹ بڑھا لیں، یہ اگر 5 اچھے دوست بنا لیں اور روزانہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، یہ اگر ہمیشہ مثبت سوچیں اور منفی خیال اور کفیت سے دور رہیں، اور یہ اگر اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، تو یہ امراض اور ادویات کے بغیر لمبی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بلیو زونز کے لوگوں کا مشترکہ موٹو بھی تلاش کیا، اور وہ یہ تھا: ہم موت سے نہیں بچ سکتے، لیکن ہم زندہ رہنا ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے ان 9 اصولوں کے بعد سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ اصول شہروں میں بھی اپنائے جا سکتے ہیں؟ انسان نے اگر دور دراز کے علاقوں میں رہ کر 100 سال زندہ رہنا ہے تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سوال مناسب بھی تھا اور منطقی بھی۔ ڈین بوٹنر نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس نے بلیو زونز کے اصول اپنا کر پورے ملک کی آبادی کو بلیو زون بنا دیا ہے۔ 58 لاکھ کی آبادی کے ملک جس کا رقبہ 30 اور 16 میل ہے، جو 60 کی دہائی میں مچھیروں کی بستی کہلاتا تھا، اس میں نہ صرف انسان کی اوسط عمر 20 سال اضافہ ہو گیا بلکہ وہاں کے لوگ شوگر، بلڈ پریشر اور ڈیمنشیا جیسے امراض سے بھی محفوظ، اور یہ ملک اس کے ساتھ ساتھ جدید بھی ہے اور کمرشل بھی۔
डैन बोटर ने मज़ीद तहकीक की तो मालूम हुआ सिंगापुर ब्लू जोन से चंद कदम मज़ीद आगे बढ़ गया है। इसने लोगों को सेहतमंद के साथ साथ खुशहाल भी कर दिया है। सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं और अमारत भी इंसानी उम्र में इजाफा करती है। सिंगापुर में मनशियात और असला दोनों पर पाबंदी है, लिहाजा लोगों में सिक्योरिटी और बेखौफी ज़्यादा है और ये भी इंसानी उम्र में इजाफे का बायस बनती है। सिंगापुर दुनिया का वैध मुल्क है जिसने शुगर जैसे मर्ज के खिलाफ कौमी जंग का ऐलान कर रखा है। ब्राउन चावल सफ़ेद चावलों के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, लिहाजा सिंगापुर में ब्राउन चावल सस्ते और सफ़ेद महंगे हैं। पूरे मुल्क में खाना सेहतमंद है। कोई रेस्तोरां खाने में मेयार और मकदार से ज़्यादा घी, चीनी और नमक नहीं डाल सकता। सेहतमंद खाने के रेस्तोरां बढ़ाए जा रहे हैं। बालखसूस गलियों और कूचों में खानों के ठेलों पर इंतहाई सेहतमंद खुराक बेची जाती है। सिंगापुर दुनिया का वैध मुल्क है जिसमें मशरूबात में 12% से ज़्यादा चीनी नहीं डाली जा सकती, जबकि अमेरिका में इसकी कोई लिमिट नहीं। सिंगापुर में कारें अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में 3 गुना महंगी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का खर्च लाख सिंगापुरियन डॉलर है, लिहाजा सिंगापुर में सिर्फ 11% लोगों के पास कारें हैं। पूरी आबादी पैदल चलती है, साइकिल चलाती है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है। छोटे से मुल्क में 350 पार्क हैं और आपको वहाँ हर वक्त लोग वॉक और एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। हर शख्स रोज़ाना 10,000 कदम उठाता है। 80% आबादी के पास अपने घर हैं और ये घर हुकूमत ने बना कर दिए हैं। हुकूमत ने बुजुर्गों की देखभाल का भी दिलचस्प सिस्टम बनाया। अगर कोई बेटा या बेटी अपने वालिद के घर के करीब घर ले तो हुकूमत उसे हर माह ठीक ठाक वजीफ़ा देती है और ये अगर इनकी देखभाल करें तो इनके वजीफ़े में इजाफा हो जाता है। अमेरिका में 1922 में 70% अमेरिकी अपने वालिदैन के साथ रहते थे। आज इनकी औसत 38% रह गई है, जबकि सिंगापुर में वालिदैन के करीब रहने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नफ्सियात दानों का मुतफ़क्का फ़ैसला है, इंसान अगर अपने बच्चों के साथ या करीब रहे तो इसकी उम्र में भी इजाफा हो जाता है और ये मिरास से भी बचा रहता है। आप आज अपने वालिदैन से रब्ता कम कर दें, आपके वालिदैन चंद माह या चंद सालों में फौत हो जाएंगे। आपको अगर यकीन ना आए तो आप दाएं बाएं देख लें, आपको हर वो शख्स जल्दी मरता दिखाई देगा जो अपने बच्चों से दूर या फिर इसके बच्चों ने छोड़ दिया। सिंगापुर में इससे मुख्तलिफ है, लिहाजा जहां आज 20% लोग 65 साल से ज़्यादा हैं और ये लोग रिटायरमेंट के बाद भी, और इनमें कुछ लोग 2-2, 3-3 बार रिटायरमेंट के बाद भी जॉब कर रहे हैं। अगर इन्हें जॉब ना मिले तो ये मुफ्त काम शुरू कर देते हैं। हुकूमत के मुताबिक 2023 तक इन लोगों की तादाद कुल आबादी का 25% हो जाएगी, यानी 6 साल बाद सिंगापुर का हर चौथा शख्स बूढ़ा होगा, लेकिन वो सेहतमंद और दुआ और बीमारी से पाक होगा। हम अगर सिंगापुर को देखें, ब्लू जोन्स को देखें और आखिर में पाकिस्तान को देखें तो कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या ब्लू जोन्स और सिंगापुर के लोग किसी दूसरे सियारे पर रहते हैं? क्या ये हम जैसे इंसान नहीं है? और क्या अल्लाह ताला ने हमें किसी मजदूरी के साथ पैदा किया है? अगर हम सब एक ही सियारे पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम सब इंसान हैं, तो फिर हम पीछे और ये लोग आगे क्यों हैं? दूसरा, इन लोगों ने अपने और मुआशरे की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ करके इंसानों की सेहत और उम्र दोनों बढ़ा ली। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं यहाँ पाकिस्तान के एक टाउन थाना की मिसाल देता हूँ। ये भी एक छोटा सा ब्लू जोन है। ये मालाकान डिस्ट्रिक्ट का दरमियाने सर का कस्बा है, लेकिन यहाँ तालीम 95% है। यहाँ खोते चलाने वाले भी मैट्रिक पास होते हैं। इस टाउन में हर रोज़ शाम के वक्त पूरी आबादी घरों से निकलकर वॉक करती है। आप अगर वहाँ जाएं तो शाम के वक्त वॉक का मंजर देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर थाना में ये कल्चर हो सकता है तो बाकी मुल्क में क्यों नहीं? और तीसरी और आखिरी बात, अगर सिंगापुर दुनिया का सेहतमंद तरीन और अमीर तरीन, खुशहाल तरीन, साफ तरीन और मुल्क बन सकता है तो हम पंजाब में स्मोक ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? ये हर साल पंजाब में क्यों आ जाती है और हम क्यों स्कूल, कॉलेज और बाज़ार बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या हम में पंजाब को स्मोक फ्री बनाने की सालियत भी नहीं? अगर नहीं है तो क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं? हम एक तरफ एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ हम स्मोक ख़त्म नहीं कर सकते।